आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर हम आपकी महिमा गाते हैं। होसना 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 होसना
क्वायर भी अपने स्थानों पर बैठ जाएगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, सचमुच मेरे महान परमेश्वर, इस महाअभिषेक के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके बड़े नाम को। हालेलुया, हालेलुया, शालोम एवरीवन। गॉड ग्रेस मिनिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ मैं पास्टर निशा आप सब ਦਾ स्वागत करती ਹਾਂ। जिन्हें लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु आप सबना ते दया करे। और मेरे अजीजों, हुण समा गवाइयां दा है। ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ। ਆਈ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਕਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। सिस्टर काशनी, उस तो बाद कुलवंत कौर भी तैयार रहन, उस तो बाद सिस्टर कुलविंदर, भैन अनीता गवाही दे लिए तैयार रहन। हालेलुया, हालेलुया। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मैं अपने हस्बैंड की गवाही देना चाहती हाँ। बीते समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਫਿਟਸ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਬਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਂਡ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀ ਕੋ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ। ऐसी प्रभु की दया हुई, ना कोई नशा करते हैं, ना कोई स्मोकिंग। अज प्रभु की दया ना बिल्कुल ठीक है, ना कोई दवाई खाते हैं। जी उन्होंने पक्की गोली लगी हुई है वह भी नहीं खाते, वह भी याद रहे तो खाते, नहीं तो नहीं। प्रभु की दया ना इदा ही हर एक काम कर लेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती, वडियाई करती। हालेलुया, मेरी यीशु दी वडियाई होवे कि सचमुच मेरे अजीजों परमेश्वर महान है, अद्भुत है। और सचमुच जिस तरीके दे नाल इस भैन ने गवाही दी कि इन्हां दा पति नशे दे विच सीगा और की ही उन्हें उस टैबलेट नू ज्यादा खा लिया सी, ओदे कारण की होया कि उसनू फिट्स पैने शुरू होए। ते साडी टीम सैटरडे इस जगह ते टेंट जदों लगा रही सी ते इसदे हस्बैंड दी बहुत ज्यादा हालत खराब सी और सानू फोन आया कि गौतम की हालत बहुत ज्यादा सीरियस आ। जिस तरीके दे नाल तुसीं जाणदे कि भैन कह के गई आ कि उसकी डेथ भी हो सकती सी। मेरे अजीजों परमेश्वर दे जन और मैं असीं दोने जने इस जगह ते आए। इत्थे नाल ही असीं एक रूम लिया होया ते उत्थे आए ते असीं की देखिया कि ओहदी हालत इन्नी क ज्यादा खतरनाक हो चुकी सीगी कि कोई भी ओहदा बचाव नहीं लगदा सी। मैं और परमेश्वर दे जन असीं दोनों जने ही पूरी फुल नाइट असी इस परिवार दे लिए प्रार्थना की। और मेरे अजीजों एक टाइम दे लिए जदों रात दा घट्टो घट 3:30 बजे दा समा सीगा ते की होया कि इदां लग्या कि ओहदे विच कुछ भी नहीं है, ओहदा हल्का जिहा साह चल रहा है। ते मैं उठी ते मैं परमेश्वर दे जन नूं कहा कि गौतम की हालत ज्यादा ही गंभीर आ ते ये कहंदे कोई गल नहीं, आपां प्रार्थना करदे आ। मेरे अजीजों जदों इन्हां दे हस्बैंड दे लिए प्रार्थना की गई और सचमुच परमेश्वर ने उसनू नवा जीवन दिता। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, इस महिमा दे लई जोरदार ताली बजावांगे परमेश्वर की महिमा दे लई, क्योंकि ओहदे कोलों पुछ के देखो जिहदा जिंदगी ते मौत का सवाल सीगा, पर परमेश्वर जिंदे यहोवा ने उसनू जिंदियां दी धरती ते जिंदा रखिया। हुण ओह बिल्कुल ठीक है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। आइए साडे विच सिस्टर कुलविंदर वो अपनी गवाही नू शेयर करनगे जल्दी दे नाल। सारे जय मसीह की। मेरा नाम कुलविंदर आ। गवाइयां तो परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा कीतियां होईयां, पर चलो कुछ गवाइयां तुहाडे नाल शेयर करांगी। सब तो वड्डी गवाही ये है कि मैं मेरे भूआ जी की मैं तुहानूं दऊंगी। पहला मैं मेरे भूआ जी काफ़ी अपसैट रहिंदे सीगे। उन्हां दे हस्बैंड की डैथ हो गई, 5 साल हो गए, 5 साल तो ज़्यादा ही हो गए। तो वो बड़े अपसैट सीगे, अपनी फैमिली दे विच परेशान रहिंदे सीगे। उन्हां दे नूंह पुत्त आ जाण कि अगे पिछे हो गए उन्हां तो, ते बड़े रोना उन्होंने मेरे को आके। तो मैं तो चलो परमेश्वर तो 20 साल हो गए उन्हें मैंने विश्वास करती हूँ, मैं प्रभु ने पूरी ईमानदारी नाल चलदी हाँ। तो मैं भूआ जी ने कहा कि मैं तो चर्च जानी हाँ, भूआ जी मैं तुहाडे लई प्रेयर करवाऊंगी। और सच पुछो तुसीं कि भूआ जी जो मेरे नाल अपने नाल मैं लैके गई रब दे दास दे घर, तो उन्होंने पास्टर जी हुणां ने प्रेयर की। जो भी उन्होंने फायर प्रेयर की परमेश्वर के अगे, और इन्ना चमत्कार होया कि 2-3 दिनों के विच ही मेरे भूआ जी ने अपने बेटे की कॉल आ गई और उन्होंने बहुत अच्छी तरह नाल गल की। और मैं इन्ना खुश हुई उस टाइम, मेरे भूआ जी भी बहुत ज्यादा खुश होए
ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆਪਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ। 2 ਪੋਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਭਵਨ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਆਪਦੇ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਟੁੱਟੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ तो साडे नाल एक गल भी ना कर पाए, वो बहुत रोई जा रहे सी। उन्हां दा हमेशा ही गला की भरिया सीगा कि परमेश्वर कर सकदा। मैं कहा हाँ जी, परमेश्वर कर सकदा, तुसीं विश्वास करो, क्योंकि प्रभु दे वचन च लिखिया कि विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो सकदा। जदों पूरे विश्वास दे नाल परमेश्वर दे जन दे कोल घर दे विच आए और जदों प्रार्थना कीती गई ते परमेश्वर ने फैमिली नूं की कीता, एक कर दिता। पर जिहड़ा उस फैमिली नूं तोड़ रहा सी, परमेश्वर ने उसनूं रिमूव कीता उन्हां दे जीवन च, ते अज वो खुशहाली दे नाल जी रहे हैं। मैं प्रभु दा धन्नवाद करदी हां। हालेलुया, हालेलुया। सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु जी नूं दिंदे हां। हालेलुया, हालेलुया। आइए नेक्स्ट। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। मैं प्रभु ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚੱਕਰ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਠਾਲਦੀ ਸੀ। मैं रात नूं सोना तो मतलब बहुत चीकां मारनियां, चीकां मार के उठना तो एकदम दिल धड़क जाना मेरा। मैं कहना हाय मैनूं हुण कुछ हो जाना। वो चीज़ की करन आउंदी सी, वो दुष्ट आत्मा मैनूं मारन वास्ते आउंदी सी। ते एक दिन मेरा बेटा ते बेटी गई, जवाई गया, इस मेरे कोल गए ते रात नूं प्रेयर कर रहे सीगे। जदों प्रभु दे दास प्रेयर प्रार्थना करदे पए सी ते मैनूं हना एकदम इन्नी जोर दी दुष्ट आत्मा ने उठाया कि वो दुष्ट आत्मा के मतलब मैनूं दिसदी नहीं सी, पर मैनूं मारना चाहुंदी सी। मैं प्रभु दा दिल तो धन्नवाद करदी कि मैं इस जगह ते आई। परमेश्वर दे दासां ने मेरे दुआ प्रार्थना कीती ते अज मैं बिल्कुल वो जो चीका मारदी सी उस दुष्ट आत्मा तो बिल्कुल आजाद हाँ। मैं प्रभु दा दिल तो धन्नवाद करदी कि परमेश्वर ने मैनूं चंगियाई दित्ती। खुदा दा धन्नवाद करदी। मेरे वल सारिआं नूं जय मसीह दी। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजो, ये मेरे मम्मा आ ते इन्हां नूं बीपी दी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहिंदी सी, पर ये इस दुष्ट आत्मा तो बहुत परेशान सी। की हुंदा सीगा कि जदों भी परमेश्वर दे जन घर दे विच एंटर करदे हुंदे सी ते उन्हां ने कुछ नहीं करना, उन्हां ने सिर्फ अखां बंद करके प्रार्थना करनी शुरू करनी ते की आ उस दुष्ट आत्मा नूं पता लग जांदा सी कि इस जगह ते कौन आ, किद्दां आ। ते मेरे फादर साहब इन्नी गल कहंदे ही, यार बड़े जने आउंदे आ, बड़े जने जांदे आ, पर जदों तुसीं आउंदे हो उदों पता नहीं की हुंदा। मैं कहा ये महाअभिषेक आ, ये महाअभिषेक दी सामर्थ आ, क्योंकि प्रभु दे वचन च लिखिया आ कि जिथे प्रभु दा आत्मा आ उथे आजादी आ। ते मेरे अजीजों, जिथे परमेश्वर दा वचन आखदा आ कि सच्चाई नूं जाणोगे ते सच्चाई तुहानूं आजाद करोगे। इन्हां दी हालत इन्नी कुछ ज्यादा हो जाती सी, इन्ना क परेशान हो जाते सी। इन्हां दा फोन आउंदा सी और ये सानूं इदां ही कहंदे सी कि हुणे ही आओ, हुणे ही आओ। ते असीं इन्हां नूं कहंदे सीगे कि तुसीं प्रभु ते भरोसा रखो, परमेश्वर चंगा करन वाला आ। ते की हुंदा सीगा कि मेरी मम्मा नूं जदों इस तरीके दे नाल हुंदा सी, ये बाहर नूं भजदे सी ते साडा घर मेन रोड दे उत्ते आ, मेन रोड दे उत्ते साडा घर आ ते बाहर नूं भजदे हुंदे सी। दुष्ट आत्मा इन्हां नूं बाहर खिच के लैके जांदी सी ते बड़े परेशान सीगे और मम्मी सेवा भी करदे सीगे ते काफी परेशान सी। पर जदों इन्हां ने परमेश्वर दे जन दे नाल अपनी सारी हड्ड बीती यानी कि सारा दस्सिया कि मैनूं इदां इदां हुंदा आ, ते जदों ही परमेश्वर दे जन ने इन्हां दे लई प्रार्थना कीती ते अज हुण तक सही सलामत है। नहीं तो कोई दिन इदां दा जांदा नहीं सीगा कि जद तक इन्हां नूं प्रॉब्लम ना होवे। हुण मैं प्रभु दा धन्नवाद करदी उस वड्डे महाअभिषेक दे लई कि जो परमेश्वर ने अपने जन नूं दिता और सचमुच इन्हां नूं आजाद कीता। हालेलुया, हालेलुया।
सचमुच मेरे अजीजों गवाहियां बहुत वड्डियां वड्डियां ने, खुदा दे काम बहुत वड्डे वड्डे आ। मैं धन्नवाद करदी हां सारे कामां दे लई, असीं परमेश्वर दा धन्नवाद करदे हां। और आइए असीं अपने अखां नूं बंद करांगे, सिरां नूं झुकावांगे और अज दे वचन दे लई प्रार्थना करांगे। मेहरबान स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करदे मेरे पिता, तेरी तारीफ करदे हां, तेरी वडियाई करदे मेरे परमेश्वर। अज दी इबादत मेरे परमेश्वर परिवारां दे छुटकारे दे लई मेरे पिता, ओ मेरे महान प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करदी हां मेरे पिता, ओ परिवारां दे विच जिन्ना भी जहर है यीशु मसीह दे नाम च रिमूव कर दिए मेरे पिता। ओ मेरे परमेश्वर हस्बैंड वाइफ दे विच जिन्ना जहर है यीशु मसीह दे नाम च रिमूव कर दिए मेरे पिता। एक दूसरे दा आदर करन और मेरे परमेश्वर वड्डियां खुशियां नूं प्राप्त करन मेरे महान प्रभु जी। मैं तेरा धन्नवाद करदी हां मेरे पिता। अज मेरे परमेश्वर जद तुहाडे जन मेरे पिता अज दा वचन लेके मेरे परमेश्वर, अज दा कलाम लेके मेरे परमेश्वर साडे दरमियान पहुंचण मेरे पिता, ते अज सचमुच लोग खुशहाल होण, ए परिवार खुशहाल होण मेरे पिता, और मेरे पिता इन्हां दियां सारियां समस्यावां हल होण मेरे प्यारे पिता। मैं तेरा धन्नवाद करदी हां मेरे पिता। तेरे वचन च लिखिया मेरे परमेश्वर, तुसीं आख्या आ कि सचमुच तुसीं दूतां नूं हवावां अते अपने उपासकां नूं अग दीयां लाडां बनाउंदे मेरे पिता। अज जब तुहाडे जन मेरे पिता अज दे कलाम नूं लैके साडे दरमियान होण मेरे पिता, ए परिवार खुशहाल हो जाण यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। ओ टुੱਟੇ मन यीशु दे नाम च गंढे जाण मेरे पिता, जुड़ जाण मेरे पिता, और परिवारां दे मसले हल होण। अज ओ महाअभिषेक मेरे पिता इन्हां लोकां दे जीवन च जाए मेरे पिता, इन्हां दियां सारे सिस्टम नूं मेरे परमेश्वर हल करन मेरे महान प्रभु यीशु राजा जी। सारे सिस्टम बदल जाण, प्यार मेरे परमेश्वर परिवारां दे विच एकता होवे मेरे परमेश्वर, और ये परिवार छुड़ाए जाण मेरे पिता। मैं तेरी दया तेरी कृपा नूं चाहुंदी हां, यीशु मसीह दे नाम च मिल के मंगदे हां, आमीन। अज दे मुख प्रचारक परमेश्वर दे जन पास्टर राम लुबाया जी साडे दरमियान आ। असीं परमेश्वर दे वचन दा स्वागत करांगे जोरदार तालियां दे नाल। परमेश्वर दे वचन दा स्वागत करांगे, स्वागत करांगे उस वचन दे नाल। आज परमेश्वर परिवारां नूं बंधवाई को साथ करेगा यीशु मसीह दे नाम च। तैयार हो जाओ यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। आज जेकर तुसीं छुटना चाहुंदे हो, जेकर बचना चाहुंदे हो, ते तैयार हो उस वचन दे लई, उस वचन नूं सुणन दे लई, उस वचन नूं अपने जीवन दे लैण दे लई तैयार हो जाओ। ओ सचमुच समय दे विच परमेश्वर ने अपने जनां नूं खड़ा कीता, मूसा नूं खड़ा कीता, ओ इज़राइलियां नूं छुड़ाउण दा कारण बणिया। अज जेकर तुसीं चाहुंदे हो, तुसीं आजाद होना चाहुंदे हो, परिवार आजाद होना चाहुंदे ने, पति पत्नी आजाद होना चाहुंदे ने, बच्चे आजाद होना चाहुंदे हो, तो तैयार हो जाइए परमेश्वर दे वचन दे लई। तैयार करिए अपने आप नूं, तैयार करिए परमेश्वर दे वचन दा स्वागत करदे तालियां दे नाल, जोरदार तालियां दे नाल स्वागत करदे परमेश्वर दे वचन दा। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते मेरे पिता, धन्यवाद देते आपके बड़े नाम को मेरे परमेश्वर। आपके जन के लिए आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, आपकी दया कृपा को चाहते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम सब मिलकर मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। अगला सारा समा परमेश्वर दे जन दे हत्थां दे विच दवांगे कि अज परमेश्वर साडे नाल की गल करना चाहुंदा है, किद्दां परमेश्वर सानू बदवाई तो छुटकारा दे सकदा है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हाथ बड़े प्यारे अभी हालेलुया हालेलुया। बुलंद आवाज के साथ हालेलुया। सो सारे ना पहलों आप सब नू प्यार भरी जय मसीह दी। सो मेरे अजीजो मैं आप सब नू क्रिसमस मंथ दियां वधाइयां दिंदा आ, क्योंकि जिवें असीं जानते हैं कि क्रिसमस दा मंथ शुरू हो चुकिया आ, और मेरी दिली प्रार्थना आ, दिलों ब्लैसिंग है आप सब दे लई कि क्रिसमस दा मंथ आप सब दे लई वड्डियां बरकतां और आशीषां नूं लैके आवे, और जिस भी मकसद दे लई तुसीं परमेश्वर दी हजूरी दे विच आए हो, या जो भी समस्या जो भी परेशानी नूं लैके आए हो, अज तुहाडीआं सारियां परेशानियां दूर होण यीशु मसीह दे नाम। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीज हो खुदा दा कलाम कहंदा आ कि वो वचन घल के सो आने वाली तबाही तो सानू बचाउंदा आ।
ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਾ ਟਲਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆइए ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸੋ ਆइए ਅਸੀਂ ਸਭ, ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ? ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆइए ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਇਹਦਾ 28 ਅਧਿਆਏ, ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਸੋ ਛੇਤੀ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਆਨਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆइए ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ। ਆइए ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਇਹਦਾ 28 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਇਹਦੀ 1 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤਰਦੀ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਬਰਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੋ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਕੁਝ ਘਟੀ ਨਾ ਹੋਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤਾਲਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਲਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ, ਅੱਜ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਯਹੋਵਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੋ? ਮਨ ਲਾ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੋ? ਮਨ ਲਾ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦਈਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਗ ਸਕੇ। 2 ਘੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਉਹ ਵੀ 0 ਸੀਗੀ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਪੂਰਾ ਕੀ ਆ? ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਪੂਰਾ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਬਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਥਾਨ ਦਿਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਥੋੜ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੈਸਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਬੈਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਇਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗੀਏ, ਅੱਜ ਜਾਗੀਏ ਔਰ ਜਾਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਵੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਆਇਆ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਧਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਬਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਚਾਨਣ ਆ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਸਟਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਟਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਟਾਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਾ ਕਰੀਏ।
ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਮੋਟੇ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਕੰਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੋਟੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਰੂਹ ਦੇ ਲੈਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਸਨ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਚਲੋ ਉੱਠ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਚਲੋ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੌ ਲਈਏ ਪਹਿਲੋਂ, ਹਨਾ, ਹਜੇ ਸੌ ਲਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇ, 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਬੀਤਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਇਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਨਾ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਨੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਔਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਲਵੰਤ ਕਰੇਗਾ। ਆइए ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ 2 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ ਆ? ਵੇ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੈਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਹੈਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਦਿਲ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਸੰਗਤੀ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਣ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ
थोड़ नहीं रही, कोई भी घाटा नहीं रहा और परमेश्वर ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਵੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਾਫ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਰਾਫ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਾਫ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਾਫ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਆਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ 15 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ परिणाम ਆ? ਪੜਾਂਗੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ 15 ਆਇਤ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਐ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਭਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਫੜਨਗੇ। ਸਰਾਫੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਾਫੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਾਫੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਤੜਾ। ਸਰਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਾਫ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੋਣੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਫਲਵੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਫ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਆ ਬਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਅਸੂਲ ਹੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਭੇਂਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਈ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸੰਗਤੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਜੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੀਹ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੇ ਆ, ਇਹ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਰਜੇ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਪਈ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਪਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਧੂੜ ਪੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਆਇਨਾ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਆਇਨਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ? ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ ਬਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ ਉਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਗਨ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਐ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਲਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਰ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਫਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰਾਫਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਾਫ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਪਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਾਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਸਰਾਫ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆ ਕਿ ਸਰਾਫ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਮੇਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆ ਕਿ ਸਰਾਫ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਸਰਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪੂੰਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂੰਛ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜ ਮੁੱਕਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਥੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜੂਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਆਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭੇਡ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ? ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਸਿਰੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੇਲ ਆ। ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਫੇਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਕਲਮੰਦ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ परमेश्वर किन्ना दे समीप रहिंदा? कहंदा वो भोले मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया। किन्ना दे कोल रहिंदा? भोले मन वालियां दे। क्योंकि जिन्हां दे अंदर कोई वल छल नहीं हैगा और कोई जहर नहीं भरिया हैगा मन दे विच, और कोई भी जहरीलापन नहीं हैगा और कोई भी नफरत या वैर विरोध नहीं हैगा। क्योंकि सचमुच परमेश्वर दा दर्शन कौन वेखदे आ? जिहड़े शुद्ध मन वाले आ। हालेलुया। किहड़े? जिहड़े शुद्ध मन वाले आ।
क्योंकि अज जरूरत आ कि साडा मन जिहड़ा आ, साडा विवेक जिहड़ा आ, ये शुद्ध होना चाहिए। की होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। साडा मन ते साडा विवेक इनू कदी भी अपवित्र नहीं होण देना, इनू कदी भी अपवित्रताई दे विच नहीं लेके जाना। इनू शुद्ध रखना, अपने विवेक नू भी और अपने मन नू भी, क्योंकि जेकर तुहाडा विवेक अशुद्ध हो गया तो सब कुछ फेल आ। तुहाडा जे आत्मा करप्ट हो गया तो सब कुछ फेल आ। जिन्ने मर्जी तुसी रोजे रखे हुए आ, जिन्नी मर्जी तुसी प्रार्थना कीती हुई आ, और जिन्ना मर्जी तुसी दान दसवांस दिता होया, या जिन्ना मर्जी तुसी परमेश्वर दे घर दे विच आके सेवा कीती आ, सब फेल हो जानी, क्योंकि तुहाडा आत्मा कदी भी करप्ट नहीं होना चाहिए। जदों तुहाडा आत्मा करप्ट हो गया, जदों तुहाडे अंदर अपवित्रताई आ गई, जदों तुहाडे मन दे विच जहरीलापन आ गया, जदों तुहाडे मन दे विच जहर आ गया, तो सब कुछ फिनिश है। क्योंकि सचमुच परमेश्वर नूं आ चीज नहीं चंगी लगदी, क्योंकि परमेश्वर किन्हां नूं प्यार करदा आ कि जिहड़े वाद विवाद तो दूर रहिंदे आ, और जिहड़े मन दे विच कदी भी वैर विरोध नहीं रखदे, नफरत नहीं रखदे। इंसान आ भी गुस्सा आंदा आ जांदा आ, नॉर्मल गल आ, पर जेकर तुसी सूरज ढलन तो पहलों एक दूए नूं माफ नहीं करदे तां सचमुच तुहाडा पाप कदी भी बख्शिया नहीं जाएगा। इस करके जरूरत है अज असी परमेश्वर की आवाज नूं सुनीए। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज नूं की आ सुनीए बड़े ही ध्यानपूर्वक। हालेलुया। ताई ये सारियां बरकतां तुहाडे पिछे पै के मिल जाणगियां, क्योंकि उहदा वचन कहंदा तू पूरे दिल तो, पूरी जान तो, पूरी शक्ति तो, पूरी बुद्धि तो परमेश्वर नूं की कर? प्यार कर। और सब नालों वड्डा ते पहला हुक्म प्रभु यीशु मसीह ने यही दिता। हालेलुया। इस करके मेरे अजीजों, सब नालों पहलों असी परमेश्वर नूं स्थान देईए अपने जीवन च, क्योंकि जदों खुदा नूं तुसीं स्थान दोगे कोई घटी नहीं रहनी, कोई थोड़ नहीं रहनी, तो सारियां बरकतां तुहाडे पिछे बह के मिल जानियां आ। हालेलुया। इस करके आज जरूरत है, क्योंकि अज असी सिक्ख्या खुदा दे वचन दे विचों कि खुदा दी आग्या नूं मनन दे दौरान सानू किहड़ियां बरकतां मिलदियां, और खुदा दी आग्या नूं तोड़न दे दौरान और ओदी आग्या नूं तुच्छ जानन दे दौरान साडे उत्ते किहड़े सराफ पैंदे आ, तां फिर ओह बीमारियां सानू फड़दियां आ, फिर ओह सराफ सानू चुंबड़दे आ, फिर ओह सचमुच सानू भूतों चुंबड़दे आ कि जदों असी परमेश्वर दे अगेंस्ट चलदे आ। सो अज असी खुदा दे वचन दे विचों सिੱਖਿਆ आ। सो आइए असी अपने आप नूं तैयार करांगे। हुण मैं तुहाडे सबना दे लई प्रार्थना करन जा रहा आ, और जिन्ने भी ऑनलाइन इस प्रेयर मीटिंग नूं देख रहे हो, सुन रहे हो, सो तुसी सब रेडी हो जाओ। मैं तुहाडे सबना दे लई प्रार्थना करन जा रहा हां, और तुसी कोई भी समस्या दे विचों, बीमारी दे विचों या किसी भी परेशानी दे विचों, तां सचमुच तुसी अज रेडी हो जाओ। अज अपने सिरां दे उत्ते हथ धरिए पूरे विश्वास दे नाल। जिन्ने भी ऑनलाइन इस प्रेयर मीटिंग नूं देख रहे हो, चाहे तुसी दुनिया दे कोने दे विच बैठे हो या किसी भी दुनिया दे किहड़े भी हिस्से दे विच क्यों ना बैठे हो, तां अज तुसी अपना विश्वास मेरे विश्वास नाल मिलाइए, और जो खुदा ने जो अभिषेक दिता अपने जानों, अज वो अभिषेक मैं तुहाडे जीवन चों डेलन जा रहा। सब रेडी होइए, सब प्रार्थना करिए, अपने सिरां दे उत्ते हथ धरिए। जिन्ने भी ऑनलाइन वेख रहे हो और जिन्ने भी खुदा दी हजूरी दे विच बैठे मैनू देख रहे हो, मैनू सुन रहे हो, तुसी सब अपने सिरां दे उत्ते हथ रखिए। कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी जिस दे विच तुसी घिरे होए हो, चाहे वो सराफ क्यों ना होण, चाहे वह सुखनावा क्यों ना होण, चाहे वह जिन्नियां मर्जी तुहाडे जीवन च दुष्ट आत्मावां क्यों ना होण, तां अज तुसी विश्वास करिए यीशु मसीह सचमुच छड़ाउण दे लई आया, बचाउण दे लई आया। सब समर्पित करिए। प्यारे खुदावन तेरा शुक्रगुजार करते हैं, दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर इन तमाम भाई बहनों के लिए जितने भी ऑनलाइन ओ खुदावन तेरे इस बंदे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, इस मास प्रेयर के दौरान ये सब आज छुटकारा पाए। इनके जीवनों में जितनी बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, सभी बंधन जो शैतान के खुदावन इनके जीवनों में काम कर रहे हैं, इन सभी बंधनों को आज तोड़ता हूं आज यीशु के नाम में। सभी लुकी छुपी गंदी दुष्ट आत्माओं इनके जीवनों को छोड़ और बाहर निकलो।
बाहर निकलो यीशु के नाम में। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज हर एक उस अंधकार की ताकत को, वैरी की शक्ति को, देखी अनदेखी ताकत को इनके जीवनों से उखाड़ फेंकता हूं, क्योंकि खुदावन तेरा कलाम कहता है कि मैंने तुझे अधिकार दिया है। तुम सांप और बिच्छुओं को, वैरी की शक्ति को अपने पांव के नीचे कुचलोगे, अपने पांव के नीचे रौंदोगे। खुदावन मैं तेरा सन, तेरा दास, खुदावन तेरे दिए हुए अधिकार को इस्तेमाल करता हूं। ओ खुदावन सचमुच इन सभी छुपे सांप बिच्छुओं को इनके जीवनों से उखाड़ता हूं इनके जीवनों से, और अपने पांव के नीचे कुचलता हूं। हर एक वो जहरीलापन बाहर आए इनके जीवनों से। ओ खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ओ खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सारा जहरीलापन बाहर आए इनके जीवनों से। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ऐ शैतान तू जहां कहीं भी छुपा हुआ है इनके जीवनों से बाहर आ यीशु के नाम में। खुदावन यीशु के नाम में आज हर एक को गरीबी का झूला, लाचारी का झूला, कर्ज का झूला इनके जीवनों से तोड़ता हूं। आज तमाम झूले यीशु के नाम में तोड़ता हूं मेरे परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आजाद करता हूं। खुदावन जो तूने अपने जन को जो अभिषेक दिया है, उस अभिषेक को, उस महाभिषेक को इनके जीवनों में ढेलता हूं यीशु के नाम में, और ढेलता यीशु के नाम में। आज महाभिषेक इनके जीवनों में जाए, आज महाभिषेक उस झूले को तोड़े, उन बंधनों को तोड़े मेरे परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आजाद करता हूं तमाम बीमारियों से, तमाम बंधनों से, तमाम कर्ज के झूलों से, और नशे की गंदी दुष्ट आत्माओं से आजाद करता हूं। हर एक वो शराब का गंदा नशा, हर एक वो नशीले पदार्थ, हर एक वो, ओ मेरे परमेश्वर, तरह तरह के गंदे नशों से आजाद करता हूं, नशे के कोड़ से आजाद करता हूं। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तेरे फायर को डेलता हूं, तेरी आग को, तेरे महाभिषेक को इनके जीवनों में उडेलता हूं। चंगे हो जाओ। खुदावन यीशु के नाम में सारे नशे के कोड़ से आजाद करता हूं तेरे फायर के साथ, तेरे अभिषेक के साथ, तेरे महाभिषेक के साथ तमाम नशों से आजाद करता हूं। ओ खुदावन तेरे उस अभिषेक को जो आपने मुझे दिया है, उस अभिषेक को इनके जीवनों में ढेलता हूं। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, fire in the name of Jesus Christ, fire in the name of Jesus Christ, fire in the name of Jesus Christ। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज हरेक वो लुकी छुपी गंदी दुष्ट आत्माएं इनके जीवनों को छोड़कर बाहर निकले, हमेशा के लिए बाहर आ यीशु के नाम में, बाहर आ यीशु के नाम में, बाहर आ यीशु के नाम, बाहर आ यीशु के नाम में। आज हर एक वो शैतान का झूला टूटे इनकी लाइफ से, टूटे इनके जीवनों से, टूटे इनकी जिंदगियों से, टूटे इनके घराने से, टूटे इनके वंश से। आज हर एक वो शैतान का झूला टूटे इनके बिजनेस से। ओ खुदावन जहां जहां से शैतान इन्हें कनेक्ट कर रहा है, शैतान की सारी कनेक्टिविटी को तोड़ता हूं आज यीशु के नाम में। आजाद करता हूं और तेरे फायर को, तेरे उस अभिषेक को, तेरे महाभिषेक को एक एक के जीवन में ढेलता हूं। आजाद करता हूं तेरे मस्सा के साथ, तेरे महाभिषेक के साथ। आज खुदावन तेरा मस्सा चाहे इनके जीवनों में, चाहे इनकी जिंदगियों में। आज सारी शैतान की कनेक्टिविटी को तोड़ता हूं। जहां जहां शैतान चैन बनाकर काम कर रहा है इनके जीवनों में, यीशु मसीह के नाम में उस चैन को तोड़ता हूं आज यीशु के नाम में। आजाद करता हूं यीशु के नाम में, खुदावन यीशु के नाम में। क्योंकि खुदावन तेरा कलाम कहता है आकाश के नीचे और धरती के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कि जिस नाम में हम बचाए जाए। एक ही नाम है
Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus Christ. खुदावन यीशु मसीह के नाम में आजाद करता हूँ तेरे उस महाभिषेक को देता हूँ और अभिषेक को देता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरे अनुग्रह को ओ इनके जीवनों में उड़ेलता हूँ जितने ऑनलाइन इस प्रेयर मीटिंग को इस मास प्रेयर को सुन रहे देख रहे आज सुनते सुनते आजाद हो जाए सभी बीमारियों से, सभी बंधनों से, तमाम अंधकार की ताकतों से, सभी लुकी छुपी गंदी दुष्ट आत्माओं से आजाद करता हूँ खुदावन यीशु के नाम में, खुदावन यीशु के नाम में, खुदावन यीशु के नाम में। ओ खुदावन आज बड़े साइन के साथ खुदावन ये खड़े हों, ओ बड़ी टेस्टमनी के साथ खड़े हों, ओ खुदावन यीशु के नाम में, खुदावन यीशु के नाम में तेरे महाभिषेक को देता हूं, अभिषेक को देता हूं। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज खुदावन अपनी महिमा को इनके जीवनों में प्रकट कर, अपनी ग्लोरी को इनके जीवनों में प्रकट कर, बड़ी बरकत दे, आशीष दे, सच्ची शांति के साथ प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन।